सम कर रहे हैं आप। देखो डाटा की दिता है 44 सम च ऊषा ते आशा दो पार्टनर ने, ठीक है। नवा पार्टनर कौन एडमिट किया है? नवा पार्टनर का नाम किया है नीलम इज एडमिटेड। नीलम एक पार्टनरशिप के एडमिट किया है नवा पार्टनर, ठीक है। तो हूँ आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाने लिखा है स्टॉक की वैल्यू लिखी है 30,000 रुपये लिखी हुई है। स्टॉक की वैल्यू 10% ना कट गई, 30,000 का 10% कितना कितना आ गया 3,000 आ गया। फिर नैक्सट लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट रिक्वायर्ड, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल बनाने की लोड़ नहीं हैगी। कितने रुपए देने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, रिक्वायरमेंट कितनी देनी 2400 की। फायदा हो गया ना, लाइबिलिटी घट गई, क्रेडिट साइड लिख देंगे। पेटेंट वैल्यूलैस हो गए, पेटेंट वैल्यूलैस मतलब पेटेंट की वैल्यू खत्म हो गई, कितने लिख देंगे डेबिट साइड लिख देंगे। फिर लिखा क्लेम फॉर वेजेस एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, नुकसान हो गया डेबिट साइड। फिर की किया एडिशन किया कितना गया 12,400, डेबिट साइड का ज़्यादा है क्रेडिट साइड घट आ तो 10,000 डिफरेंस आ गया, की आऊगा लॉस आऊगा। इनू किस रेशो च बटना ओल्ड रेशो 3:2 आ, 3/5 2/5 कितना आजू 6,000 आ जाऊगा, यदा कितना आजू 4,000 आ जाऊ। हम आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। देखो कैपिटल अकाउंट सब तो पहला देखो बैलेंस देख लो किन्ने लिखे हुए हैं। ऊषा का कितना 40,000 तो आशा का कितना है 35,000, जिन्हें बैलेंस दिते हुए सी आप लिख लिया। फिर रिजर्व देख लो, रिजर्व किन्ने ने 18,000 ने, 18,000 किस रेशो च बनते हुए ओल्ड रेशो च। देखो 18,000 तो 3/5 रेशो 3/5, ठीक है। 10,800 तो ऊषा च आप 10,800 लिखता। हूँ आशा देखिए, आशा की रेशो है 2/5, रिजर्व टोटल किन्ने ने 18,000 ने, कितना आ गया 7,200 आ गया, ठीक है। नवा पार्टनर कितना कैश लेके आया 30,000 लेके आया। हूँ देखो नीलम किन्ने हिस्से लिए एडमिट है 1/5 हिस्से लिए एडमिट है। टोटल गुडविल फर्म की कितनी है 50,000 आ देखो 50 1/5 हिस्से लिए एडमिट है। तो नीलम की किन्ने बनते हैं पैसे, आप इनू सोल्व किया 10,000 रुपये लिया बनता सी, लेके नहीं आई नीलम, ठीक है। तो 10,000 रुपये आप की करा किस रेशो च बट देंगे आप न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो लिखा है ना न्यू पार्टनर्स लिखा है भी गुडविल नकद च लेके आया, ठीक है। कैश लेके आया लिखा है स्टार्टिंग कैपिटल एंड इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश लेके आया। तो आप एंट्री पावा कैश टू प्रीमियम कितने रुपए 10,000 रुपया। फिर प्रीमियम की करा आप क्रेडिट कर देंगे किन्ना च पार्टनर च ऊषा के आशा च कई रेशो च सैक्रीफाइस रेशो। जो डेट च कुछ गिवन ना हो एक्सट्रा तो आप ओल्ड रेशो सैक्रीफाइस बन जाती है। देखो इनू आप 3/5 कर लिया, कितना आ गया 6,000, वह 2/5 कर ली, वह 4,000 आ जाऊगा, ठीक है। देखो रिजर्व दिते हुए सी पहला कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख ले, रिजर्व लिख ले, ठीक है। कैश कौन लैके आया नीलम पार्टनर लैके नीलम के आप कैश लिखता 30,000 रुपये। तो अगे प्रीमियम ना प्रीमियम किस रेशो च बढ़ता 6 ते 4 आ गया प्रीमियम बन के। हूँ देखो लॉस दिता है सी, लॉस कितना दिता है नहीं सी, लॉस आया सी रिवैल्यूएशन अकाउंट च। तो लॉस में आपने किमें डिवाइड किया 6,000 ते 4,000, 6,000 इनू आ गया 4,000 इनू आ गया। बैलेंस कर लिया कैपिटल अकाउंट का की करके बैलेंस 50,800 आ गया, फिर 42,200 आ गया, फिर 30,000 आ गया। फिर हूँ आप देखो बैलेंस शीट बना रहे हैं जी। हूँ बैलेंस शीट देख लो, पहला बुक के स्टेटमेंट देखो की दिता है। बुक की स्टेटमेंट च देख लो पहला क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं ना, क्रेडिटर देखो कितने ने 27,000 कोई चेंज नहीं हुई क्रेडिटर्स। नवी लाइबिलिटी बनी सी ना 2,000 की, देखो लाइबिलिटी सी नवी वो लिखती। बिल्स पेबल देखो कितने ने 4,000 ने। तो आउटपुट CGST SGST सेम आ क्योंकि एडिशन इन्फॉर्मेशन है नहीं कलैक्ट किया, वैसे लाइबिलिटी है साड़ी, लाइबिलिटी साइड लिखता। कैपिटल अकाउंट देखो हूँ आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो कितना है, 50,800 है, 50,800 लिखता इतने। आशा का कितना आएगा 42,200 लिखता, यदा कितना है 30,000 लिखता, ठीक है। फिर हूँ आप एसेट्स साइड चलते हैं। एसेट्स देखो कैश कितना लिखा है सीगा 24,000 तक कैश लिखा है सी। नवा पार्टनर कितना लेके आएगा 30,000 रुपया कैपिटल का, 10,000 रुपया गुडविल का, तो 40,000 लेके आया नवा पार्टनर, कितना हो गया 64,000 हो गया। कैश लिखता एसेट साइड लिखता, कैश देखो 24,000 नवा पार्टनर 40,000 लेके आया, कितना हो गया 60,000, कितना होगा 60,000 64,000 हो गया। फिर डैटर देख लो, डैटर किन्ने ने 48,000 ने। हूँ की है 48,000 4800 प्रोविजन लैस की हुई है। 2400 तो लैस की है क्योंकि 2400 की रिक्वायरमेंट नहीं रही ना, तो 2400 लैस कर दी, कितना गया लैस करके कितना गया 45,600 आ गया। स्टॉक कितना दिता है सी देखो 30,000 सी, 3,000 ना वैल्यू कट की थी, स्टॉक कितना गया 27,000 आ गया। बिल्डिंग देखो कितनी दी हुई हैगी 20,400 बिल्डिंग कोई चेंज नहीं आई हैगी,
ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ 44 ਸਮ ਸੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ 47 ਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੋ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਅਰਜੁਨ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋਊਗਾ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਓਲਡ ਪਾਰਟਨਰ 'ਚ, ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਪਤਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਰਜੁਨ ਕਿੰਨੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 400 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਚੈੱਕ 'ਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਤਾਂ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 20,000 ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 600, 26,600 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ 30,000 ਇੱਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 25,000। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਰਾਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਕੈਪੀਟਲ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। ਦੇਖੋ 0 ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ 6-5 ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਡਵਿਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਗੁਡਵਿਲ ਐਂਡ ਗੁਡਵਿਲ ਹੀ ਅਰਜੁਨ ਲਿੰਗ ਗੁਡਵਿਲ ਦਾ 600 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰਾਮਸ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਸ਼ਾਮ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ 6-5। ਜਦੋਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਕੁਛ, ਤਾਂ ਓਲਡ ਰੇਸ਼ੋ ਹੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 14,100 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14,100 ਦਾ 5% ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਜੋ 705 ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੋਨ ਇਨ ਡੈਟਰਸ, ਤੇ ਡੈਟਰਸ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ 27,500 ਨੇ। 27,500 ਦਾ ਕਿੰਨੇ % ਬਣਾਉਣਾ, 2%, 550 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 22,406 ਹੋ ਗਈ। 22,406 ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 20,000, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ 2,406, 2,406 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਮਾਈਜ਼ਸ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਇਹੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਐਸਟ ਟੂ ਰਿਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2,406 ਨਾਲ 2,406 ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਐ ਪਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 1,100 ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 13,500, ਹੁਣ 1,100 ਰਹਿ ਗਈ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਘਟ ਗਈ 1,700 ਰੁਪਏ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਕਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫਿਕਚਰ ਐਂਡ ਫਿਟਿੰਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 1,540 ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 1,750। ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ 210 ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਲੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 1,350 ਸੀ 800 ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ 550 ਨਾਲ। ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਜੇ ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2,406 ਹੈ, ਤੇ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 3715। ਆ ਦੇਖੋ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 3715, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਫਲੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵੈਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ 3715 ਆ ਗਿਆ। ਰਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2,406 ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਆ, ਕਿਆ 1,309 ਲੋਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਲੋਸ ਆ ਗਏ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇਖੋ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 6-5 ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੈਪੀਟਲ ਰੇਸ਼ੋ 6-5। ਹੁਣ 1,309 ਨੂੰ 6/11 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ 714 ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਆ ਜੂ 595 ਆ ਜੂ 5/11 ਕਰਕੇ। ਇਹ 6-5 ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ 6-5 ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 1,309 ਇੰਟੂ 6/11, ਇਹਨੂੰ 1,309 ਇੰਟੂ 5/11 ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 'ਚ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਕ 'ਚ, ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ 2,100, 1,800। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ 3,600 ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ 3,000 ਸੀ, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੋਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 714,
595, ठीक है। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਫਿਗਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 4886 ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਤਾ, ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 4205, ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਕੈਪੀਟਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ 30,000 ਤੇ 25,000 ਸੀ, ਉਹੀ ਰਹੀ ਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 20,000 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਦੀ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਓ 20,000 ਰੁਪਏ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਕੰਬਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ 'ਚ 3 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ। ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 19,000 ਨੇ, 19,000 ਲਿਖਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਾ ਘਟੇ ਨਾ ਵਧੇ ਨੇ। ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਮਾਈਸਸ ਆ ਜਾਓ, ਫਰੀ ਹੋ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਪ੍ਰਮਾਈਸਸ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੀਚੇ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਵੈਲਿਊ 22,406 22,406 ਦੇਖ ਕੇ ਲਿਖਤੀ। ਫਿਰ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 11,800 ਨੀਚੇ ਦੇ ਰੱਖੇ, ਨਿਊ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ 11,800 ਲਿਖਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਫਿਕਚਰ ਦੀ 1540 ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ 800 ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ, ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਘਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ ਲੈਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ 550 705 ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14,100। ਦੇਖੋ ਬੁੱਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 14,100 ਲੈਸ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ 705 ਨਾਲ ਘਟੀ ਸੀ। 13,395 ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 13,395 ਲਿਖਿਆ। ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 10,800 ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੈਟਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਡੈਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 27,500 ਨੇ, ਡੈਟਰਸ 27,500 ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 500 ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡੈਟਰਸ ਸੀ 27,500 ਦੇ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 550 ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। 550 ਲੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 26,950 ਆ ਗਿਆ ਡੈਟਰਸ। ਕੈਸ਼ ਕਿੰਨਾ 3,210 ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਮ ਕੈਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚੈੱਕ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚੈੱਕ 'ਚ ਯੂਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਦੇਖੋ 1,590 ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕਿੰਨਾ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 20,000 ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 6,800 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 26,600 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ। ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 28,190 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਨ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਵੀ ਬਿਲਸ ਪੇਬਲ ਨੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੋਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਿਵਨ ਨੇ ਜੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ 'ਚ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ। ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਗਿਵਨ ਸੀ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੀ 20,000। ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਇਆ ਲਿਖਦਾ। ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਉਹ ਨਗਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਨਗਦੀ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜੇ ਐਸਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਵਧਾਤੀ, ਜੇ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਘਟਾਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1,19,091 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਟੈਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ 47 ਸਮਥਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ।